لاہور پریس کلب میں پاکستان میڈیکل کمیشن کی بدلتی ہوئی پالیسیاں اور ڈاکٹرز و طلباء کے مسائل کے حوالے سے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر محمد افضل میاں، پروفیسر ڈاکٹر محمد ہمایوں اور ڈاکٹر وقاص احمد پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور کمیشن کے 9 ممبر ہیں، جن میں سے 7 کی نامینیٹ کیے جاتے ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے، اور اس طرح اس کی جو آزادانہ حیثیت ہے وہ پوری طرح متاثر ہوتی ہے۔ وہ کسی طرح حکومت کے انڈر پریشر آئے بغیر کوئی ڈیسیژن کر نہیں پاتے، جس سے ہمارا میڈیکل پروفیشن پوری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ وہ خدشات تھے جو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو فیس بھی کر رہی ہے اور اس کے بارے میں اپنا لاہ عمل بھی رکھتی ہے۔ اب میں درخواست کروں گا محترم پروفیسر شاہی صاحب، خبیب شاہی صاحب سے، کہ جو مرکزی صدر بھی ہیں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے، کہ وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے حوالے سے جو اس ٹاپک کے اوپر ہم کم از کم 3 بس ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور اس کو بھی آپ کی میڈیا نے کافی ریزرویشنس ہماری ہمایوں صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس میں قیمہ کا جو موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک باڈی ہونی چاہیے۔ اس طرح پہلے PMDC تھا، اس کے باقاعدہ الیکشن ہوتے تھے، اور اسی طرح ملک کی تمام یونیورسٹیز کی فیکلٹی جو ہیں وہ اس باڈی کو PMC کے نام سے اس طرح گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کی ہے، اس کو باقاعدہ الیکٹ کرے جیسے کسی بھی ڈیموکریٹک باڈی کو الیکٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہمارا موقف ہے کہ اس میں جو نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن انٹروڈیوس کروایا ہے گورنمنٹ نے، اس کو پھر کانفیڈنٹ کیا جائے، اور یہ جن ملکوں میں جیسے امریکہ کی ایگزامپل دی جاتی ہے، جب یہ پوسٹ گریجویشن سے پہلے جو یہ ایگزامینیشن لیا جاتا ہے ہر کینڈیڈیٹ سے، ہر ڈاکٹر سے، لیکن اسی بیس پہ آپ وہاں پہ پوسٹ گریجویشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں MBBS کے بعد پھر آپ کو فیلوشپ کا پرائمری ایگزامینیشن پاس کرنا پڑے گا ان ایڈیشن ٹو NLE۔ سو یہ ایک بہت ہی اضافی بوجھ ہے جو کہ گریجویٹنگ ڈاکٹرس کے اوپر جو میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ضروری سمجھتی ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن ہے، جو کہ اس ملک کے اندر انتہائی مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹریننگ سلاٹس آفر کیے جاتے ہیں وہ گریجویٹنگ ڈاکٹرس کی تعداد سے بہت کم ہوتے ہیں، یعنی ہم خود وہاں پہ انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں سپروائزرس، تو بلا مبالغہ آپ یوں سمجھیے کہ 127 اپلیکینٹس تھے اور صرف 3 سیٹس، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیلوشپس کی پرائمری ایگزامینیشن پاس کی ہوئی۔ تو یہ اتنی ڈسکرپنسی بٹوین گریجویٹنگ ڈاکٹرس اور پارٹ 1 کرنے کے بعد جو ڈاکٹرس آ رہے ہیں اور ہمارے پاس جو اویلیبل سلاٹس ہیں، یہ اس میں بہت زیادہ ڈسکرپنسی ہے۔ تو اس میں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں ان کے اوپر انویسٹ کیا جائے، ان کے اسٹینڈرڈس کو اس لیول پہ لایا جائے کہ وہ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ڈکلیئر ہو سکے۔ یہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے جو کہ قیمہ اس کو پوری طرح سے اور اس کو ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ اس کو کرنا سکیں۔ اس کے اوپر ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا، اس PMC کی جتنی ریزرویشنز ہیں اس میں ہم قومی سطح پہ ایک ڈائلاگ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے قیمہ نے ایفرٹس کر کے الحمدللہ یہ ڈائلاگ پروسیس شروع بھی کیا ہوا ہے۔ اسی سال کے شروع میں فروری اور مارچ میں ہماری 2 میٹنگز ہوئی، PMC کے جو آفس بیئرس تھے اور ان کی یونیورسٹیز کے امپورٹنٹ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر تھے، اور اس میں سب کی ڈیٹیل آپ کو رسید کی ہمارے پاس۔ یہ کوئی 25-30 لوگوں کا ایک فورم تھا جس کے اوپر تھورلی اس PMC کو ڈسکس کیا گیا۔ انفارچونیٹلی وہ ڈائلاگ پروسیس جو ہے وہ اب کنٹینیو نہ ہو سکا۔ ہم شدید مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس ڈائلاگ پروسیس کو دوبارہ سے ریسٹور کریں، اور گورنمنٹ اور PMC کے جو ہائر آفیشرز ہیں، وہ ڈاکٹر سینئر ہوں یا جونیئر ہوں یا فریش گریجویٹس ہوں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوں، ان کے جتنے بھی کنسرنس ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا اخبارات کی پریس کانفرنس کے آج بیٹھے ہوئے ہر اس ممکن طریقے سے ہم اپنی آواز حکومت کے مختلف حلقوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ جو اس میں دوسری میڈیکل آرگنائزیشنز اس وقت کام کر رہی ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اپنا حکومت ڈالیں، اور گورنمنٹ کو یہ ثابت کرانے کے لیے جتنے بھی اس کے اندر شکیں، اس کے قابل اعتراض شکیں ہیں، اور ان سے ڈاکٹرس کمیونٹی ڈسٹربڈ ہے، پچھلے 3 سال سے 2 سال سے جب سے بل آیا ہے، اس کو ان کو فوراً ایڈریس کیا جائے
बॉडी के तौर पर PMC को बनाया जाए, जिसके अंदर सबकी नुमाइंदगी शामिल हो और ये डॉक्टर्स के जितने भी कंसर्न्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद अपने जो इसमें करंट इशूज़ हैं उसके ऊपर बात करनी है। उनमें से एक नेशनल एंटी-कैट का एग्ज़ाम जो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो प्री मेडिकल FSC के स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए देते हैं, और दूसरा जो ग्रेजुएटिंग डॉक्टर्स के लिए NLE। आप इस वक्त देख रहे होंगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर FSC के जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं। बलूचिस्तान और बौलान के अंदर प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिया गया। उनके लिए सेनेट में भी आवाज़ उठाई गई है और हम भी उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जिन लोगों को आप राइट्स, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स से आप महरूम नहीं कर सकते हैं। कराची के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, पेशावर के अंदर हो रहे हैं, पिंडी के अंदर, लाहौर और मुल्तान और लाहौर, कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ पर मेडिकल प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज नहीं करते। मैं उसके हवाले से आपको थोड़ी सी इन डिटेल डेप्थ देना चाहता हूँ कि उनका सिस्टम क्या है। एक टैक्स कंपनी है, PMC ने अपने उनके जो नायब सदर है अली रज़ा, उनके कोई प्रोविडेंस में है जिन्होंने ये टैक्स कंपनी बनाई है। इनको ये ठेका दिया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एंटी टेस्ट देने का, और जो ऐड दिया गया था उस ऐड के अंदर ये था कि ऐसी कंपनी हो जिसके पास पहले से एक्सपीरियंस हो और पूरे पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ के अंदर उनके पास 3-3 हज़ार लैपटॉप्स के बुनियाद के ऊपर परमानेंट सेंटर्स मौजूद हैं। इन सारी अपने जो प्री क्वालिफिकेशन है इनसे हटते हुए उन्होंने एक अपने पसंदीदा वेंडर को वो ठेका दे दिया और उसके ऊपर हमने नैब में एप्लीकेशन की है और नैब के अंदर उस कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है। और इन्होंने बजाय इसके कि मैं और आपको भी वो ठेका दे दें और 11 करोड़ रुपया मुझे दे दें तो मैं पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप्स खरीद के रख दूँगा और उसके ऊपर एग्ज़ाम दे देंगे, ये कौन सा तरीका है करप्शन का जो इन्होंने इख्तियार किया है कि एंटी टेस्ट शुरू होने से पहले आप इन लोगों ने उस कंपनी को 11 करोड़ रुपये जारी किए। फिर उस कंपनी की नाअहली आप ये देखें कि इससे पहले इन्होंने 2 NLE के टेस्ट किए, वो भी फ्लॉप हुए, और इस वक्त जो FSC के स्टूडेंट्स दे रहे हैं वो उनके अंदर मसाइल क्या हैं। पावर का फेलियर हो जाता है, भुगतना स्टूडेंट को पड़ता है। इंटरनेट का फेलियर है, भुगतना स्टूडेंट को पड़ता है। दुनिया भर में आप अगर कॉपी करते हैं ऑनलाइन सिस्टम को तो वो डेस्कटॉप के ऊपर एग्ज़ाम होता है। इन्होंने टैब्स लेकर दी हुई हैं। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वो टैब अगर ऑफ हो जाती है स्क्रीन की तो आप उस टैब के ऊपर उंगली लगाते हैं तो उस उंगली के नीचे अगर कोई ऑप्शन है आंसर का तो वो अगर क्लिक हो गया तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम USMLE यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है। उसके अंदर कोई इस तरह का चक्कर नहीं होता। इन्होंने कि आपने अगर एक सवाल से स्किप करके आप आगे गए और आप वापस बैठ आए हैं तो आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। आपने अगर एक क्वेश्चन को मार्क कर दिया है उसके बाद आपने आंसर को चेंज किया है तो तब भी आपको मार्क्स नहीं देंगे। दुनिया के किसी ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। आपके पास जो मुकर्ररा एग्ज़ाम होता है USMLE के अंदर भी कि आप उस क्वेश्चंस के अंदर आगे पीछे जितनी मर्जी दबा दें और उसके अंदर ऐसी टैगिंग होती है कि आपने जो क्वेश्चन कर लिया है वो टैग हो जाता है, जो आपने नहीं किया या जिसको रिव्यू करना है उसके ऊपर फ्लैग्स हो जाते हैं। इस किस्म का कोई आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जो इस तरह के आपके 2-3 लाख स्टूडेंट्स को कैटर कर सके। तीसरी बात ये है कि PMC के एक्ट में ये लिखा हुआ है कि सिंगल एंट्री टेस्ट होगा। उसका मतलब ये है कि आप इन्हें एक दिन में एक टेस्ट लेंगे। आप USMLE के एग्ज़ाम के अंदर होता है तो उसके अंदर एक स्टैंडर्डाइज किस्म का यूनिफॉर्म किस्म का डिफिकल्टी इंडेक्स होता है और जो क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है वो स्टैंडर्डाइज होती है। इनके यहाँ पर इस तरह की कोई फॉर्मेशन नहीं है। इन सारे मसाइल के नतीजे के अंदर जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो डिफ़िकल्टी उन स्टूडेंट्स को है कि जिन स्टूडेंट्स ने 12 साल डॉक्टर बनने के लिए ख्वाब देखे हैं, उनके माँ बाप ने ख्वाब देखे हैं, पूरे 12 साल उन्होंने दिन रात मेहनत की है
اور ان کے ٹیکنالوجی کی فیلئر کی وجہ سے، ان کی مینجمنٹ کی فیلئر کی وجہ سے اور ان کی کرپشن کی وجہ سے پورے پاکستان کے 4 سے 5 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اور کل سندھ ہائی کورٹ کے ایک جسٹس ہیں، میرا خیال ہے محمد اظہر ان کا نام ہے، انہوں نے اس کے اوپر آبزرویشن دی ہے پی ایم سی کے نمائندوں کو بلا کر، اور ان کے ریمارکس کیا تھے کہ آپ کی نااہلی اتنی کھلی ہوئی ہے کہ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ اگر آپ یہ آن لائن ایگزام کنڈکٹ نہیں کر سکتے تھے، آپ اتنے نااہل تھے، تو آپ نے یہ ایگزام دیا کیوں ہے؟ اور انہوں نے ان کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا فوری طور پر ایک کمیشن بنائیں اور جتنے متاثرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے گریونسز کو دور کریں، اور ان کے لیے اگر اینٹی ٹیسٹ دوبارہ منعقد کرنا پڑے تو وہ آپ منعقد کریں۔ اور آپ کے سامنے میں بات رکھ دوں کہ جو اس وقت پچھلے 3 سال کے اندر ان کے اقدامات کے نتیجے میں اور پھر اب پی ایم سی ایکٹ آنے کے بعد بالکل بلند ہوا، پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور آپ کو یہ اندازہ بعد میں ہو جائے گا کہ اس کے جو اثرات آئیں گے، وہ اثرات یہ ہوں گے کہ پاکستان کے اندر آپ ہاتھوں میں پیسے لے لے کر بھی پھریں گے، پرائیویٹ میں بھی جائیں گے تو آپ کو علاج نہیں ملے گا۔ تو اس سارے چیز کو ہم نے بھی ایکٹیولی محسوس کیا ہے، اور ہم اس عوام کے سامنے بھی، اور آپ انٹرنیشنلی فیڈریشن آف اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ایز اے لائف سیورز ڈے کے طور پہ مناتی ہے، اور اس میں اس کا غرض و بیان اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کبھی انٹرنیٹ کھولیں آپ کو کھولتے ہوں گے روزانہ 55 ملین ڈیتھس ہوتی ہیں اینولی پوری دنیا میں، جو رجسٹرڈ ہیں، جو ریکارڈ کے اوپر ہے، اور اس میں سے اور ایجز کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہارٹ فیلئر یا ہارٹ کی ایلمنٹس کی وجہ سے جو ڈیتھ ہوتی ہیں، اور ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور ایجز میں لیڈنگ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ کارڈیک فیلئر ہے، یا کارڈیک ایشوز ہیں، یا دل کے جو امراض ہیں، یہ ان کی وجوہات سے ہوتی ہیں۔ جو اور اس جو تقریباً کارڈیک جو ڈیتھس ہوتی ہیں، ان میں سے بھی آدھی ڈیتھس ایسی ہیں جو سڈن کارڈیک اریسٹ، اس کو کہتے ہیں کہ یکدم دل بند ہو گیا، اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور یہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ کھلاڑی کھیلتے ہوئے گرا اور پتہ چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو کارڈیک ارتھمیا ہوتا ہے، یا دل اس کا بالکل بند کر سڈن کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کے بعد لائف کنٹینیو نہیں ہو پاتی۔ اب اس کے ساتھ میں بتاؤں کہ اگر کسی شخص کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے، ہر گزرنے والے منٹ کے ساتھ اس کے سروائیول کے یا ریوائیول کے 10% چانسز کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یا اگر فوری طور پہ اس کو ہیلپ مل جاتی ہے تو مے بی کہ 90 to 100% چانسز ہیں کہ ہی کین کم بیک، اور اگلے منٹ کے بعد 90 پھر 80 پھر 10 منٹ کے بعد یہ چانسز 0 ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی بھی شخص ہوتا ہے انٹل کہ انلیس کوئی ڈاکٹر کے کلینک میں ہو یا ہسپتال میں ہو، 10 منٹ میں کسی ڈاکٹر تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عام جنرل پبلک جو ہے اس کو ایک اویئرنیس دی جائے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص گراؤنڈ میں گر جاتا ہے، بازار میں گر جاتا ہے، کسی آفس میں گر جاتا ہے، تو آپ اس کی جان بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لائف سیورز میں یہاں لڑک جاؤں گا، گروں گا نہیں نیچے۔ تو پہلی بات یہ کرنی ہے کہ آپ نے مریض کو فلیٹ لٹانا ہے، اگر آلریڈی زمین کے اوپر لٹا وہ گرا ہوا ہے تو وہ آلریڈی فلیٹ ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو آپ خود کر لیجیے اس کو، اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے سینٹر آف دا چیسٹ پہ کمپریشنز دینی ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی ہیٹ جو ہے یا آپ کا پام جو ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے، دوسرا ہاتھ اس کی کراس لاک فنگرز ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ اس کو دبائیں 30 کمپریشنز، اور اس کے بعد 2 دفعہ اس کے منہ میں پھونک ماریں، ناک کو پکڑ کے، اس لیے کہ اگر یہ آپ پھونک مارتی ہے تو ممکن ہے کہ آپ نے منہ سے پھونک ماری ہے تو ناک سے واپس آ جائے، تاکہ اس کا چیسٹ جو ہے وہ پھیلے۔ یہ وہ منور ہے جس کے ذریعے سے آپ اس شخص کو اتنی سپورٹ دے سکتے ہیں۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ
कॉल फॉर हेल्प कि कोई भी बेशक आपके पास फ़ोन है, नहीं तो आप आवाज़ लगा देंगे कि आइए भागे, मेरी मदद करें या इसकी मदद करें या इस हवाले से सारा, क्योंकि ये 30 कंप्रेशन जो एक बंदा देता है उसके बाद उसको रिप्लेस करना होता है दूसरे बंदे ने, वरना वो इसको कंटिन्यू करना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। इम्कान इस चीज़ का है 2 मिनट तक की हम कोशिश करते हैं कि 30 कंप्रेशन यानी 100 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से 200 दफ़ा उसके चेस्ट को कंप्रेस करना होगा। इम्कान इससे इस चीज़ का है कि उसको कोई हेल्प मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए या किसी हवाले से 112 पहुँच जाए या कोई भी, मतलब ये अगर उसकी ज़िंदगी है तो यकीनन ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, फैसले तो ऊपर होते हैं, लेकिन मेरे और आपके ज़िम्मे ये चीज़ है कि हमने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी मखलूक भर कोशिश करनी है, और इसके लिए हमें हुक्म दिया गया है और हमें बहुत बड़े अजर का एक इंसेंटिव दिया गया है कि कुरान पाक की आयत, अल्लाह ने कहा कि किसी ने अगर एक शख्स की जान बचाई तो उसने गोया पूरी दुनिया की जान बचाई, पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये इसका इतना बड़ा अजर है। लेकिन इसके साथ साथ ये सूरत भी है, वहाँ पे AED के नाम से ऑटोमेटिक इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर्स आपको नज़र आते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, गैदरिंग प्लेसेस पे, बस स्टॉप्स पे और स्कूल्स में और कॉलेजेस में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोगों के जमा होने का और इकट्ठे होने के कोई चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ चूँकि ज़ाहिर हेल्थ सिस्टम हमारा, आपने उसको सुनी है, इस हवाले से बहुत प्रिलिमिनरी है और हमारी फैसिलिटीज़ बड़ी पुअर हैं, तो हम ये तो शायद पता नहीं कब तक ये मुमकिन होगा, लेकिन इस वक्त ये सूरत ये है कि हमने मसाजिद में लोगों को ट्रेन करना शुरू किया है। आज के दिन ईमा की तरफ से पाकिस्तान में 200 मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जो है वो हो रहा है। कहीं असर के वक्त होगा, कहीं मगरिब के वक्त होगा, कहीं ईशा के वक्त होगा, वगैरह वगैरह। हमने ये कोशिश की है कि लोगों को एक अवेयरनेस दी जाए कि अगर आप किसी शख्स को इस तरह गिरता हुआ देखें तो आप उसकी जान बचाने के लिए पार्ट प्ले कर सकते हैं, बल्कि उसकी जान बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा इशू है जिस हवाले से आम पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। ये हमारे जहन में ये था कि उनके बाकी मामलों के साथ इस चीज़ को भी हाईलाइट किया जाए कि ये बहुत अहम प्रोग्राम है, और इसको इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी कि जो मसाजिद जिन पे हम नहीं पहुंच पाए, ये 3 साल पहले हमने शुरू किया था और आज हम 200 के फिगर पे पहुंचे। इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी कि अगले सालों में इसको तमाम मसाजिद तक एक्सटेंड किया जाए, ताकि ये बहुत आसानी से लोगों को हम ट्रेन कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट या कोई नॉन गवर्नमेंटल अदारे इस पर थोड़ी सी कोलैबोरेशन कर लें तो ये बहुत आसानी से हम आम लोगों तक, इसके लिए किसी बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 काम आपने करने हैं। पहला काम ये है कि मरीज को फ्लैट लेटाना है, दूसरा काम ये है कि आपने हेल्प के लिए शाउट करना है, तीसरा काम ये कि आपने उसकी चेस्ट कंप्रेशंस करनी है, चौथा काम ये कि आपने उसके मुंह में फूंक मार के उसको सांस लेने की कोशिश करनी है। और इससे इम्कान इस चीज़ का है कि वो शख्स जो है जो ज़िंदगी जिसकी चांसेस बहुत कम हैं, तो ऐन मुमकिन है कि वो बच जाए। और कोई एक शख्स, मेरी आपकी और शायद सब दुनिया की कोशिश से बच गया, ऐन मुमकिन है अल्लाह की ज़ात जो है उसके अजर में मेरी और आपकी और सब की मदद फरमा दे। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है और यही हमारा मद्दा नज़र है। जज़ाकल्लाह खैर। उन्होंने कही थी आपके पास कोई सवाल होगा तो उससे बात करें। हमसे 10 एग्ज़ाम ले लें, हम 10 एग्ज़ाम पास कर लेंगे, लेकिन यार ये इस तरह तो नहीं होता कि आपने सारी ज़िंदगी एग्ज़ाम ही देने हैं। आपने आगे फैमिली सेटल डाउन करना है, आगे किधर इकोनॉमिक्स, अपनी किधर फाइनेंशियल्स की तरफ जाना है, तो इंसान ये तो नहीं है। वैसे भी डॉक्टर्स जो हैं, हमारी एक कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन होती है, हमें रफ्ता रफ्ता लाइफ के अंदर एग्जाम्स देने होते हैं। ये जस्ट एक बेसिक एग्ज़ाम है कि जिसको वो रीवेरीफाई कर रहे हैं। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एग्ज़ाम्स कोई 40-50 के करीब 5 सालों के अंदर हम दे कर आए होते हैं। ये बात नहीं कि हम उसको एक क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने पहले भी बात कही कि एग्ज़ाम है जिसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। तो आप हमें क्या बात है, तो इस तरह तो किसी बंदे की ख्वाहिश हो, वो कहेगी कि आपने हर साल एग्ज़ाम देना है, तो फिर आप कहेंगे कि भाई आप क्यों एग्ज़ाम देने से घबराते हैं। तो ये इस तरह दुनिया में कहीं नहीं होता। कि अमेरिका के अंदर भी ये उसको फॉलो करते हैं कि जी हमने अमेरिका बहुत आगे है। मैंने आपको बताया कि हम 5 साल का मेडिकल स्कूल करते हैं, उसके अंदर हम कितने एग्ज़ाम्स देते हैं।
वो 4 साल के मेडिकल स्कूल में सिर्फ 2 बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके वो क्वालिटी, मैंने ये बात की है कि दुनिया आ रही है मिनिमल एवेल्युएशन सिस्टम की तरफ, कि एक एग्ज़ाम लो और उसको ठीक करके चेक कर लो, या तो फिर ये आप पिछले 5 साल के सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म करते हैं और ये एनडली दे दें, तो ये इस तरह नहीं होता कि आप सारी ज़िंदगी एग्ज़ाम्स देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने इस बड़े अहम पहलू पे बात करने का मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो क़याम है ना, ये सरासर इस चीज़ को अगर आप इसकी बुनियाद देखें तो ये एक चोर दरवाजे से लाया गया मिशन है, और इसके साथ ही कोई स्टेक होल्डर्स देखें जिन लोगों की पूरी ज़िंदगी मेडिकल एजुकेशन में गुजरी है, उन लोगों को आपको ऑन बोर्ड देना चाहिए था कि हमने क्या पॉलिसी बनानी है, आपके पास प्रॉब्लम्स क्या हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने नाम कमाया है पिछले सिस्टम से, आप यकदम उसको चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? आप ना तो स्टूडेंट को कन्विंस कर पाते हैं, ना डॉक्टर को कन्विंस कर पाते हैं, और जिन लोगों के हवाले आपने किया है ये सिलसिला, नॉमिनेटेड है, नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। मुझे ये बताइए कि क्या वकीलों को डॉक्टर मॉनिटर करते हैं, क्या जर्नलिस्ट को इंजीनियर मॉनिटर करते हैं, अपने डॉक्टर को फोन करने के लिए इसकी बुनियादी ना तो बुनियाद का पता है, ना जो कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज का पता है। हमारा कंसर्न ये है कि आज आप जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको उठाइए और उनके साथ एक डायलॉग कीजिए, और उनको जो मिसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने। अच्छा, आप क्या कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी 1 न्यूज़, लाहौर।